Hello, good morning. I'm Dr. Nahida, one of the surgical doctor here. May I Y- confirm that you are Ajan's mother? yes, I am. Oh, I'm so sorry that you are called urgently. Yes, they called me urgently and they were saying something about my child is having a undergoing an operation or something. Can you just please tell me what happened? My child was really good. When means she was really healthy last day, and actually yes, she was complaining of some tummy pain. And actually, I'm a working mother. Like my husband is no more with me, and Oh, I I'm have so to sorry. I have to manage everything. I'm My so sorry, family, miss. my I'm so sorry, miss. I'm here to help you okay. and I'm here to explaining everything for your child. So Uh, can you please have a seat and continue our conversation? um Actually, can you just tell me what is happening? Why all of a sudden, like they were saying about something like doing some signing some papers and something. Oh, my child, she's just 10 years old girl who needs an operation. What's happening? She was really good in the morning. I just gave her to my neighbor to look after her, and then she was just saying. All of a sudden, she called me and she was crying. Just please come to the hospital immediately. And then the doctors from the hospital, they called me and said that there was some kind of appendicitis they were talking about, and they were saying like you have to come immediately. She's like having some they were giving her some treatments like fluids, antibiotics and whatnot. I'm not getting anything what they are talking about. Can you please tell me? So sorry, ma'am. You are in a stress, you are so frustrating condition, but I am here to tell everything about your child, and I assure you, your child is right hand, and she is with our expert medical team. Our surgeons are there, anesthetists are there, and Wait, also why are you talking about surgeons and anesthetics? Why what condition? actually, I am here to tell you everything. They all are taking care of your child, and you every breath of your child is taken care of. And I assure you again, she is in right hand. So can we please have a seat and continue our conversation, please? Okay, please, yes, please. Okay. So first, you have told me you have been called that your child is ill and she is having tummy pain. Yes. Other than this, what else you know about your child? In this condition, Okay, right condition. doctor, let me tell you, my child, she's such a playful kid. Oh, For that's last great. one day, she was saying that she's having some kind of tummy pain. Oh, I So understand. I was saying maybe she had eaten something bad like chocolates or anything. What a normal Yes, child used yes, to do. yes, Okay, I took her to the pharmacist and he gave me some painkillers and yes, some anti-ulcerants and told me that she will be good. And actually, she was good. And yes, so after seeing her being healthy and all good, I took her to my neighbor in the morning yes, and told her to take care of her. yes. And then all of a sudden she called me and she was crying and howling and she was saying, "This, can you please come to the hospital? She's having weird," and she was saying that urgently we need to do some operation. I'm like, what is happening? She was good in the morning. She was just playing with me and everything I happened. can see I you're just so don't know. concerned. You were so concerned regarding your daughter, but I'm here to tell you everything. I appreciate your concern. It's really quite frustrating when our children get sick. I can understand you, but what happened actually? Your neighbor came to took your daughter here, and she was complaining of pain in her tummy. And initially, we have done the physical examinations and we have done some imaging that was giving us a suspicion that it may be a acute appendicitis. And initially we have done all the things whatever we have to do. We gave her intravenous fluid and antibiotics and we consulted with our consultant, and according to the advice of our consultant, we have to take her to the operation theater as because we are suspecting it is a appendicitis. And Doctor, how could you be sure that this is appendicitis? actually in the age group of your daughter is and having this type of symptoms, and the examination results and also the results of radiological imaging have all of these giving us the impression that it may be a acute appendicitis, because we have to consider her age also and consider her symptoms, and we have done the imaging. Okay, doctor.
it is dangerous, isn't it? Actually, acute appendicitis in this age group is quite common, but if we treat it immediately with proper way, it doesn't cause that much problem to a child. Okay, and doctor, operation means you are going to do some cutting and everything. So won't there be a scar on her tummy and something? Actually, it leaves little scar on tummy, in lower tummy, but we will take good care of your child, and we will do the every steps in meticulous way that it may leave as little as a scar. Oh, Are you with me? Can you understand me? yes, I'm getting it. So you're saying that it is not a risky procedure at all, right? Actually, if appendicitis, sometimes when appendix get infected, it may rupture. That means it may burst within the tummy. At that time, it may cause a serious problem, and we may need to go for further procedure on your child if it happens. But but it doesn't mean that it usually happens. Sometimes it may be. But doctor, I have also heard like this kind of operation does problem in her in future, like when she wants to have a baby, it does cause problem in her something called reproductive tube. I have heard that. Actually, if in case of if there is a severe infection within the tummy, it may cause a blocking of the reproductive tube, which may cause some reduce. Oh my goodness! So I no doctor, how could this be happening? So if she cannot have babies, how will I, as her mother, could give you the consent? Like, okay, go for an operation. What will I tell her in the future then? I appreciate your concern, but I reassure you that she will have another reproductive tube and another ovary intact that will help us help her to be a mother in future. Okay, so doctor, who is going to do the operation then? If I give the consent, we have called Mr. Mann. He is one of the best surgeon in this hospital, and he is doing this operation invariably in our hospital. Dr. Mann, no. I'm not going to give you. I don't want him. Please get someone else, please. Can you please explain me what? Well, Dr. Mann, I don't want to do my child surgery. Listen, my husband, he passed away last year due to cancer, and my that time Dr. Mann had done the operation, and this time if he again do the operation and if anything happens to my child, no, I'm not going to take that risk at all. I'm so sorry for your loss, but ma'am, please try to understand. No, can you just get another doctor from anywhere else, please? Definitely, it's right, but I can explain you the condition. The thing is actually your husband had a cancer, and he had an operation. The cancer and appendicitis both are two different entities. I think your husband maybe died of cancer rather than the operation. But if you want, definitely I will call another surgeon. But when another surgeon will come and he will do the study again for your child, and it will cause more time wasting. That will worsening her condition. Okay, so the time is up. Okay. So how's that? Okay, it was good. Actually, it was really good. But there were some little bit problems. কিছু কিছু সমস্যা যেটা আর কি বললেই না, আপু খুবই ভালো করেছেন অ্যাকচুয়ালি। প্রথম জিনিস এটা রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েটেবল। এখন যেটা আমাদের কথা হচ্ছে, আই হ্যাভ টু বি দেয়ার ফর দ্য পেশেন্ট। প্রথম জিনিস। এখন আমি কি কি মানে বলবো? প্রথম কথা, আমি আমার পেশেন্টকে বলবো যে, আমি বলবো না, প্রথমে আমার পেশেন্টের কথা শুনবো। আপু এসে সুন্দর, আমি যখন এসে দাঁড়ায়ছিলাম, আপু কিন্তু আমার সাথে দাঁড়ায় ছিল। আপু আমাকে বসতে বলেছে, আমি বসেছি। এরকম অনেকবার হয় যে মানে পেশেন্ট বসতে চাচ্ছে না, ইউর টেলিং হার ওয়ান্স অর টুয়াইস, আচ্ছা ঠিক আছে, না বসতে চাইলে আপনি একটু অফার করবেন। মোস্ট অফ দি টাইম তারা বসে যায়, বসে গেল। এরপরে যে আপনার আই কন্ট্যাক্ট, আপনাদের কনভারসেশন শুরু হবে। এরপরে যদি পেশেন্ট কোনো কারণে উঠেও যায়, আপনি বসে থাকবেন। এর মধ্যে আপু অনেক সুন্দর আমাকে হচ্ছে টিস্যু পেপার দিয়েছে, যে শি অফার্ড মি দ্যাট, এন্ড অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য স্টেপস। আপনি যখন যাবেন এক্সামিনেশন হলে, ওখানে আপনি দেখবেন, আমাদের স্যাররা একটা কথা বলে যে আপনার পেশেন্টই আপনার ডায়াগনোসিস বলে দেয়।
ওখানে সিনারিও গুলাই না আপনাকে ঠিকই লিড করতে থাকে, ওখানে এমন এমন জিনিস তারাই রেখে দেয় টু লিড ইউ, যে এটা যাতে আপনি ইউজ করেন। এই একটা জিনিস যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি দেখেছি আমার ক্ষেত্রে হয়েছে। আহ, ওটা আমরা অন্য কোনো সময় আমাদের কোনো ক্লাসে বলবো যে কিরকম করে আমাকে তারাই লিড দিয়েছে আর কি পরীক্ষার হলের মধ্যে। তারপরে আপু যেমন সুন্দর আমাকে টিস্যু পেপার দিলেন, আমাদেরকে বসালেন, তারপরে আপু আমাকে কথা বলার স্পেস দিয়েছেন। এরকম অনেক সময় হয়েছে যে একটা 10 মিনিটের স্টেশন থাকে, 1 মিনিট আমাকে ভিতরে যে পড়তে দেয়, 9 মিনিট হাতে থাকলো, 9 মিনিটের মধ্যে পেশেন্টই 5-6 মিনিট কথা বলছে। লেট হার স্পিক। কখনোই পেশেন্টকে ইন্টারফেয়ার করা যাবে না। মানে এখানে কথা হচ্ছে যে আমি মানে তার সাথে কথায় বাক বিতণ্ডায় জিতছি নাকি এটা ম্যাটার করে না। আমি তার কতটুকু শুনছি, এই যে আমাদের যে ওয়ার্ডটা যে সিম্প্যাথি ইম্প্যাথি, আমাকে ইম্প্যাথি দিয়ে তার কথাটা শুনতে হবে, আই হ্যাভ টু শো দ্য ইম্প্যাথি। আর এখন এটা তো একটা গেল, এখন আপুর সাথে আমি বসলাম, তারপর আমি এখন আপুর প্রথম কথা হচ্ছে এনশিওর করা যে আমি তার সেই পেশেন্টের মা নাকি, মানে আমার আইডেন্টিফিকেশনটা সে নিল, তার নিজের হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশনটা সে দিল। এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট যে ঠিক আছে, কারণ একটা স্টেশনে না হলে কমিউনিকেশনে বোঝা যাচ্ছে যে ঠিক আছে 101 হচ্ছে, কিন্তু অনেক জায়গায় এরকম হবে যে সে আরেকজনের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আসতেছে। তো এখানে সে তার নিজের আইডেন্টিফিকেশন দিল, আমার আইডেন্টিফিকেশন নিল, তারপর আমরা বসলাম, তারপরে আমাদের কেসটা ডিসকাশন করা শুরু হলো। ফার্স্টে সে কি করলো, সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি কতটুকু জানি। আমার কতটুকু জানার উপরে ডিপেন্ড করবে তারপর সে কি বলবে। তো ফার্স্টে সে আমারটা শুনলো, শোনার পরে তার কাজ হচ্ছে যে সে আবার পুরো জিনিসটা আমাকে বুঝায় বলবে। It doesn't matter what your patient knows, but you have to also keep in your mind that what your patient does not know. সো সেফ জোন হচ্ছে আপনার নিজে পুরো কেসটাকে আবার তাকে বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার বাচ্চার এই 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 সমস্যা হয়েছে। আবার অনেক সময় হয় কি, মানে সিনারিও ওয়েজে পেশেন্ট আপনাকে লিড দিচ্ছে। যেমন আপু হচ্ছে আমাকে বলছিলেন যে ঠিক আছে এটা একটা অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর কেস। তো তখন আমি তাকে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি কিভাবে করে শিওর হলেন যে অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস? আচ্ছা সে বললো যে ইনভেস্টিগেশন ইমেজিং করেছে। ওকে। আহ এই জিনিসগুলো না অনেক সময় অনেকগুলো কেসে এরকম হয় যে পেশেন্ট কিন্তু পেশেন্টের সাথে সবসময় লেম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা লাগবে। ইউ ক্যান নট ইউজ জ্যাগরি, মানে মেডিকেল টার্মস ইউজ করা একদমই যাবে না, এনি কাইন্ড অফ জার্গনস আর নট অ্যালাউড। তো তারপরে আপু আমাকে সুন্দর করে বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে ইনভেস্টিগেশন হয়েছে, এই ইনভেস্টিগেশন হয়েছে ওটার উপরে বেসিস করে। এখন অনেক সময় বিভিন্ন স্টেশনে আমার যারা কলিগরা ছিলেন তারা বলেছেন যে ঠিক আছে, আমাকে তো এরকম পেশেন্ট বলছে যে ইনভেস্টিগেশন এর উপরে কিভাবে করে। এটা কিন্তু আমাদের নর্মাল হসপিটালে হয় যে ঠিক আছে ইনভেস্টিগেশন এর উপর আমি কিন্তু ডিপেন্ড করে অপারেশন করব না। তখন আপনি কি করবেন? তখন আপনি আপনার পেশেন্টকে কনভিন্স করবেন যে এই অপারেশনটা যদি না করে তাহলে কি হতে পারে। যেমন এটা ওখানে কেসে লেখাই ছিল অ্যাকুট অ্যাপেন্ডিসাইটিস থেকে একটা পারফোরেশন হতে পারে। ঠিক আছে। তো তারপরে আপু আমাকে বললো যে ঠিক আছে এই ইনভেস্টিগেশন আমি আমি কনভিন্স হলাম যে ঠিক আছে ইট ইজ আ কেস অফ অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস অর অ্যাপেন্ডিকুলার পারফোরেশন। সেকেন্ড কেসটা যেটা ছিল, সেকেন্ড কোশ্চেন যেটা ছিল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি ইজ ইট ডেঞ্জারাস। তখন আপু আমাকে বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এই জায়গাটা একটু আপু একটু বুঝাই দিতে বলতেন যে ঠিক আছে সবগুলা কেসেরই কিছু না কিছু ভুল থাকতে পারে, মানে কোনো না কোনো মানে একটা ইয়ে থাকতে পারে। আমরা বলি না যে আচ্ছা ঠিক আছে, যখন আমরা কনসেন্ট নেই ওখানে তো লেখা থাকে যে এখানে কোনো ক্ষতি হলে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়। তো ওইরকম ওই জায়গাটা একটু এমফাসাইজ করা দরকার ছিল যে হ্যাঁ ঠিক আছে, ফার্স্ট আমি এভাবে করে বলবো যে ইয়েস ইট ইজ আ কেস অফ অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস, দো the chance is really less to have any kind of complications, but we can there is in each and every incident, each and every operation, if that is a major or a minor case, there is a chance of having any kind of further problems. So but we are really assuring you that you are in a really good hands. So আমরা হচ্ছে তাকে নেগেটিভলি পজিটিভ কথাবার্তাগুলো বলে দিব, এভাবে করে বলবো যে ঠিক আছে হ্যাঁ তার এই সমস্যা আছে, এটার জন্য এই ক্ষতিও হতে পারে, কিন্তু আমরা আপনাকে রিঅ্যাসিওর করছি। এবং এই রিঅ্যাসিওরেন্সটা এত স্ট্রংলি বলতে হবে তাকে, এত বোল্ডলি বলতে হবে যে সে যাতে আপনাকে ট্রাস্ট করতে পারে। এখানে এমপ্যাথির উপর আসতেছে আপনার উপর ট্রাস্ট করা জিনিসটা, আপনার পেশেন্ট যাতে আপনাকে ট্রাস্ট করে, এবং এটা বলতে হবে যে হ্যাঁ আপনি আমাকে উপর ট্রাস্ট করতে পারেন যে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না পেশেন্টের। এই ডেঞ্জারাস জিনিসটা মানে যে জিনিসটা ডেঞ্জারাস আছে নাকি না এটা আও এরপর ফার্দার তাকে আর কি এটাও বলতে হবে যে এটা মানে অপারেশন হলো, যদি কোনো প্রবলেম হয় ফার্দার দ্যাট চাইল্ড মে নিড এইচডিইউ সাপোর্ট।
এটা একটু বলে নিতে হবে আমাকে যে তার ফার্দার এইচডিও তো সাপোর্ট লাগতে পারে। এটা হচ্ছে আমার সাইডে কি কি আমার আছে না, প্রতিটা ক্ষেত্রে যে আমার নিজের সেফটিও তো ম্যাটার করে, তো আমার ওটা বলা লাগবে। তারপরের ক্ষেত্রে পেশেন্ট হচ্ছে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে ওখানে কি স্কার হবে নাকি। আপু সুন্দর বলেছেন যে না, একটা ছোট স্কার দিয়ে অপারেশন হলো এই এগুলো, কিন্তু আপু একটা জিনিস মিস করে গিয়েছে সেখানে, যে আমরা ওপেন করার পরে আমরা দেখবো যে ভিতরে কি কন্ডিশন, সেই কন্ডিশনের উপরে ডিপেন্ড করবে যে স্কারটা কতটুকু হবে। ইজ ইট উইল ইট বি আ মিনিমাম স্কার অর ইট ক্যান বি বিগার অর সামথিং এলস। তো এখানে তাকে বলতে হবে, এখানে আবার আমার রিঅ্যাসুরেন্সটা আসবে যে ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে একটা স্কার ফরমেশন হবে, কিন্তু যদি এটা আমার কোনো কারণে একটু বড় করা লাগে আমরা চেষ্টা করবো ছোট করার, যদি বড় করা লাগে এইটা এই জন্য করা লাগছে যাতে আমরা ভালো মতো ভিতরে ইভ্যালুয়েট করতে পারি, আর যে প্যাথোলজিটা আছে আমরা যাতে ডিটেক্ট করে ওটা যাতে আমরা ওখান থেকে বের করে আনতে পারি। আমাদের এখানে মেইন কনসার্ন হচ্ছে আমাদের পেশেন্টের লাইফ, পেশেন্টের সেফটি। তো তখন আমি তাকে এখানে আবার তাকে আমাকে আমি আরো জোর গলায় তাকে আরো রিঅ্যাসিওর করার ট্রাই করতে হবে যে আমরা যা করছি তার ভালোর জন্য। তো তখন সে বলতে পারে যে হ্যাঁ খুব কসমেটিক পারপাস, স্কার তো খুবই আগলি একটা জিনিস, কিভাবে করি কি। তখন আমরা তাকে বলতে হবে যে এখানে তো আমার আপনার বাচ্চার লাইফটা আগে, সো ইট ইজ নিডেড রাইট নাও। এইটা একটা গেল। তারপরে জিনিস যেটা আসলো, আবার পেশেন্ট আমাকে নেক্সট মানে পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্স আমাকে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করলো যে হ্যাঁ রিপ্রোডাক্টিভ টিউবে কি হবে না হবে। তো আপু এখানে খুব সুন্দর করে রিপ্রোডাক্টিভ টিউব ওয়ার্ডটা বলছে, কারণ হচ্ছে অনেক সময় বোঝা যায় না, অনেকে আমরা হচ্ছে অনেক মেডিকেল ওয়ার্ডস নিয়ে আসি, মেডিকেল ওয়ার্ডস নিয়ে আসা যাবে না। আপু বললো যে হ্যাঁ, তখন এখন আমরা একটু এভাবে করে বলতে পারি যে হ্যাঁ ইনফেকশনের জন্য রিপ্রোডাক্টিভ টিউব এফেক্ট হতে পারে, বাট ইট ইজ রিয়েলি মিনিমাল কেস। দেখা যায় যে অনেক খুবই খুবই কম ক্ষেত্রে এরকম খুবই লেস চান্স, লেস ফ্রিকোয়েন্সিতে এটা হয়ে থাকে। বাট যদি কখনো এফেক্টেড হয় দের ইজ আনাদার টিউব, অ্যান্ড ওটাতেই সে তার লাইফে সুন্দর করে যেতে পারবে। অ্যান্ড যদি কোনো প্রবলেম হয় এর আগে তো আমরা আছি, উই আর রিঅ্যাসিওরিং দেয়ার দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড হার অ্যাটেন্ডেন্স মাল্টিপল টাইমস। এখানে আর কি মেইনলি ডিপেন্ড করে না যে এখানে আমি আমি তো চাইলে অনেক কিছু বলতে পারতাম যে ঠিক আছে অ্যাপেন্ডিক্স এখানে আছে এখানে আছে, এভাবে করে আমি অ্যাপেন্ডিক্স কাটবো, এভাবে করে এই অপারেশন করব, এভাবে করে করলে কোনো সমস্যা হবে না। বাট এত কিছু ম্যাটার মানে এখানে আমার নলেজ শেয়ারিংটা না, এখানে ম্যাটার করছে কি হাউ আই এম ডিলিং, হাউ আই এম টেলিং। আমার এখানে ম্যাটার করবে যে 9 মিনিট হচ্ছে তার কি কি প্রবলেম আছে, তার কি কি কনসার্ন আছে, আমি কতটুকু সেই কনসার্ন গুলো সলভ করে দিতে পারছি, এটা ম্যাটার করবে। হ্যাঁ অনেকে আমার সাথে যারা ছিলেন আর কি, আহ অনেকের যাদের হয়নি সে আমার সেশনে পাস, তাদের হচ্ছে একটা জিনিস আমি জিজ্ঞেস করছি কি কি প্রবলেম হচ্ছিল আপু আপনাদের বা ভাইয়া আপনাদের। তো তারা বলছে যে না আমি তো ভালো করে স্টেশন ক্লিয়ার করে এসেছি, আমি তো পুরোটা সময়ের মধ্যে কমপ্লিট করে এসেছি। এখন জিনিসটা হচ্ছে 9 মিনিটের মধ্যে যদি একটা মাদার এরকম অ্যাংশিয়াস থাকে, ইজ ইট পসিবল টু গো থ্রু ইচ এন্ড এভরি ডিটেলস? অনেক সময় এটা পসিবল হয় না। কখন হয়, যদি আমরা হচ্ছে আমার জিনিসটা ঠুসে দেই যে না ঠিক আছে আমি আমার সাইডটা বলতেছি, কিন্তু স্কিলের ক্ষেত্রে এটা এরকম না। স্কিলের ক্ষেত্রে ম্যাটার করতেছে তুমি অপোজিট, মানে আপনি অপোজিটের মানুষের কতটুকু জিনিসটা শুনছেন। সো এটা ম্যাটার করে যে 9 মিনিটের মধ্যে যে আমি যে ঠিক আছে আমরা বই থেকে পড়ে গেলাম, আমরা তো সবাই পড়েই যাই, ওই 9 মিনিটের মধ্যে আমরা তখন দেখছি ঠিক আছে এই মানে পয়েন্ট গুলো আমি বলেছি নাকি না, এটা না। আমার মাথায় থাকতে হবে এই 9 মিনিটের মধ্যে অপোজিট পার্সনের যে যে পয়েন্ট গুলো সে বলেছে সেগুলো ক্যাচ করেছি নাকি। আর যদি আমার হাতে সময় থাকে দেন ইট ইজ গুড। সময় থাকলে আমি কি করব, আমি জিনিসটাকে পুরোটা আবার তার কাছে সামারাইজ করব। আপুর কাছে সময় ছিল না, আপু সময় থাকলে অবশ্যই এটা করতেন, পুরো জিনিসটা কেসটা তার কাছে সামারাইজ করতেন, তারপরে তার কাছে কনসেন্ট নিতেন। এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে মাঝখানে আমার আমরা যখন 1 মিনিট সময় পাই, আমরা তো স্টেশনের বাইরেও একটু সময় পাই, ভিতরে এসে যখন আমরা 1 মিনিট সময় পাই না, ওখানে একটু পরে রাখা হচ্ছে ঠিক আছে আমার কি চাচ্ছে যে কনসেন্ট নিতে হবে, এই জিনিসটা হচ্ছে মেইন। তো ট্রাই মানে কথার মধ্যে যাতে এই কনসার্ন ওয়ার্ডটা একবার হলেও আনার চেষ্টা করে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আপনাকে এই জন্য এনেছি, আমার পারপাসটা কি, আমার পারপাসটা যাতে সার্ভ হয়। এটাই হচ্ছে আজকে আমার বলা। আপু আর কিছু কথা কি? তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা করবো আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকবেন, এবং ভবিষ্যতে আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে অনলাইনে বা অফলাইনে। আশা করি আমাদের আজকের সেশনটি
আপু আপনাদের সবারই অনেক ভালো লেগেছে, এবং আপু খুব সুন্দর করে একটা স্টেশন একদম পয়েন্ট টু পয়েন্ট এক্সপ্লেইন করেছেন আমাদের কাছে। আমরা প্রথমে পার্টিসিপেট করেছি, তারপর হচ্ছে আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এছাড়া প্রথমে কিন্তু আনকোঅপারেটিভ পেশেন্টকে আমরা কিভাবে ফার্দার কন্টিনিউ কিভাবে করব, তাদের সাথে কনভারসেশন, এই জিনিসগুলো নিয়ে এসেছি। আপু আপনাদেরকে খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করেছে। সো ইনশাল্লাহ সামনের দিনগুলোতে আপনাদের সাথে এমআরসিএস পার্ট বি স্কিল পার্টে, আমাদের এমআরসিএস পার্ট বি এর আমাদের যে এক্সপার্ট মেন্টর টিম আছে সবাই থাকবেন আপনাদের সাথে। ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের সাথে থাকলে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে আমাদের মেন্টর টিম যারা আছেন তাদের সাথে থাকলে বলতে পারি যে স্কিল পার্টে আমাদের যে ভয়, সেই অংশটুকু আমরা জয় করতে পারবো ইনশাল্লাহ। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে।